السلام علیکم ناظرین، پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم مصدق۔ اللہ کے بابرکت نام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں ہوں گے بہت خوش ہوں گے، زندگی چین، امن اور سکون سے گزر رہی ہوگی۔ ناظرین، زندگی میں ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں۔ جب کسی شخص کی شخصیت، زبان، کردار، لباس ہمیں متاثر کرتا ہے تو ہم ایک لفظ اکثر بولتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی بہت شاندار ہے، اس کی شخصیت بہت اچھی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شخصیت ہمیں بالکل متاثر نہیں کر پاتی۔ تو یہ موضوع شخصیت کا، انسانی شخصیت ڈیولپ کیسے ہوتی ہے، بنتی کیسے ہے، اس کے کیا کمپوننٹس ہیں، اور جب یہ ایک دفعہ تشکیل پا جاتی ہے، یعنی جب یہ بن جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کو گروم کیسے کیا جاتا ہے، اس کو سنوارا کیسے جاتا ہے، اس کو نکھارا کیسے جاتا ہے۔ یہ موضوع جتنا سننے میں آسان لگتا ہے اور جتنی آسانی سے ہم اسے استعمال کر جاتے ہیں، پرسنالٹی، یہ اتنا ہی مشکل ہے اس کو ڈیولپ کرنا، اس کو سنوارنا، اس پہ بات کرنا، اس کو نکھارنا۔ تو اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب مجاہد حسین صاحب کو۔ یہ دیال سنگھ کالج میں پروفیسر ہیں، اس کے علاوہ مصنف ہیں، اور ان کے مختلف ٹاپکس کے اوپر تحقیقی مقالے اکثر شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جناب ثنا ارسلان صاحبہ، یہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں فائن آرٹس کے پروفیسر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فارمل چیئر پرسن رہی ہیں ہسٹری اینڈ آرٹ ڈپارٹمنٹ کی، اور ایستھیٹک سینس اور گرومنگ آپ ان کے لباس سے دیکھ سکتے ہیں جو کہ ظاہر ہو رہی ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پروفیسر فوزیہ ناز صاحبہ، یہ کوپر روڈ کالج کے پرنسپل ہیں، ماہر نفسیات ہیں، تو سائیکالوجی کے شعبے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے انسانوں کی نفس شناس ہیں یہ، یعنی انسانوں کو ڈسکور کرتی ہیں کہ ان کی جو سوچ ہے، خیالات ہے، جو شخصیت ہے، یہ کیسے بنتی ہے۔ تو جناب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب مجاہد حسین صاحب سے۔ سر، پرسنالٹی کیا ہوتی ہے اور یہ بنتی کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے آج اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور بڑا اچھا آج کا موضوع ہے، گفتگو کے حوالے سے بھی اور سوچ و بچار کے حوالے سے بھی، اور آپ کے اس چینل کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ پرسنالٹی، بنیادی طور پر دیکھا جائے تو پرسنالٹی لفظ جو ہے وہ پرسونا سے ہے، اور اس کا اردو کیا جائے تو مکھوٹا، مکھوٹا یعنی ایک ماسک۔ نقاب ہوتا یوں تھا کہ یونان سے ڈرامے کا آغاز ہوا، تو یونان میں وہ ماسک لگاتے تھے، مکھوٹا لگاتے تھے، اس کو پرسونا کہا جاتا تھا۔ تو اب میں مجاہد حسین ہوں، میں نے ایک کردار پیش کرنا ہے، تو میں جو کردار میں نے پیش کرنا ہے اس کا مکھوٹا میں نے لگایا ہوتا تھا۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے۔ تو پرسنالٹی شخصیت سے، یعنی انسان کی جو شخصیت ہے وہ مرکب ہے بہت ساری چیزوں کا، جیسے اس کے اطوار، اس کی شکل و شباہت، اور اس کا لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، اس کے بولنے کا انداز، اس کا برتاؤ، بہت ساری چیزیں انسان کی شخصیت کو بناتی ہیں۔ اور شخصیت ایسے ہی نہیں بن جاتی، اس کے پیچھے بڑی ایک روایت کار فرما ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا آپ کو تجربہ بتانا چاہتا ہوں۔ ادب کا میں طالب علم ہوں اور ادب ہی پڑھاتا ہوں۔ تو سر سید احمد خان کی والدہ، والد صاحب کا تو انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو چکا تھا، اور ان کی والدہ نے ان کی بڑی تربیت کی۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ لڑکپن میں تھے، تو آپ کی ملازم کے ساتھ ذرا ان بن ہو گئی، تو آپ نے ان کو تھپڑ رسید کر دیا، مارا۔ سر سید اپنے ملازم جی، ملازم کو، ملازم بھی نوجوان ہی تھا، تو اس نے جا کے شکایت لگائی۔ تو سر سید احمد خان کو بلا لیا گیا۔ ان کی والدہ نے کہا جی کہ یہ تو بڑی بری بات ہے، تو کہا کہ اس کا ازالہ کیسے ہو، تو کہا جی کہ آپ معافی مانگیں، ان کو راضی کریں، ان کو خوش کریں۔ تو پھر معافی مانگی، ان کو خوش کیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین جو ہیں آپ کی زندگی کے اندر آپ کی شخصیت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ نہیں سر، جیسے پروگرام کے آغاز میں جب میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے ایک بات کہی کہ یہ مکھوٹا ہے۔ جی، اگر میں مجاہد حسین صاحب سے ان کے دفتر میں یونیورسٹی میں ملوں گی تو میرا تعارف ایک اور شخصیت سے ہوگا، اگر میں آپ سے اسٹوڈیو میں ملوں گی تو شخصیت مختلف ہے، اگر ہم ایز اے فرینڈ کہیں گیدرنگ کریں گے تو آپ کی شخصیت مختلف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ پرماننٹ اینٹی تو نہ ہوئی؟ بالکل بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اور شخصیت کے، وہی میں اسی طرف جا رہا تھا کہ شخصیت کے مختلف انداز ہوتے ہیں، اور انسان کو تو مختلف بنیادی طور رول، پہ شخصیت ہوئی کیا پھر؟
مختلف کرداروں کا مجموعہ ہے. آپ کو کبھی جس طرح آپ نے ابھی بات کی بڑی خوبصورت کہ کبھی آپ اسٹوڈیو میں کسی اور روپ میں ہیں کسی اور روپ میں, تو آپ کو جو بھی آپ کا کردار ہے, کریکٹر ہے, جہاں بھی آپ نے جانا ہے وہاں آپ نے اپنے آپ کو بہتر انداز میں پرفارم کرنا ہے, اپنے آپ کو ادا کرنا ہے. پیش کرتی ہوں, جس طرح میں سوشل موومنٹ کرتی ہوں, اور اس سوشل موومنٹ کے درمیان جس طرح میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہوں آپ کے سامنے, ان کے سامنے, وہ میری شخصیت ہے. وہ آپ کی شخصیت ہے. تو پھر اور اس تنہائی میں میں آپ کون ہوں؟ جی اصل میں وہی آپ نے ایک جو دیکھیں, یہ آپ نے بڑی گہری بات کی کہ شخصیت کے دو پہلو ہیں, ایک انسان کی ظاہری بات, ایک ظاہری اس کا روپ ہے, ایک اس کا باطنی روپ ہے. ہمارے چونکہ میں بات بات پہ شعر کہنے کا تھوڑا سا مجھے ذوق بھی ہے, مظفر وارثی صاحب کا شعر ہے, وہ کہتا ہے کہ آنکھوں کے اندر بھی درکار ہیں آنکھیں, چہرے کے پیچھے بھی چہرہ ہو سکتا ہے. تو انسان کے بہت سارے روپ ہیں, اور مختلف جگہ پہ آپ جب اس سے ملتے ہیں تو مختلف انداز میں ملتے ہیں. تو پرسنالٹی جو ہے وہ مختلف اطوار کا, مختلف کرداروں کا اپنے اندر لے کے گھومتی ہوں, جی, اور موقع ملنے پہ جن سے میں تعارف کراتی ہوں لوگوں کا کہ جی, میں پروفیسر ہوں, میں اینکر پرسن ہوں, یا میں ڈاکٹر ہوں, یا میں, تو وہ میری شخصیت کی مختلف کردار ہیں جن کو میں اپنے اندر کیری کرتی ہوں. لیکن شخصیت میری وہ ہے جو تنہائی میں ہے, تنہائی میں ہے, جب میں اپنے ساتھ ہوں, جب آپ اپنے ساتھ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مس, چونکہ شخصیت کی بات ہو رہی ہے تو پہلے میں آپ کی طرف آتی ہوں. ثنا ارسلان صاحبہ کو ہم پھر ٹچ کریں گے. آپ جو انسان کی شخصیت ہے اس کا اس کی نفسیات کے ساتھ کیا کنیکشن ہے, کیا تعلق ہے؟ یعنی میرے رجحان, میری پسند ناپسند کیسے میری شخصیت بناتے ہیں؟ جی السلام علیکم اور تھینک یو السلام. مریم, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے موقع دیا یہاں پہ بات کرنے کا. سائیکولوجیکلی مجاہد صاحب نے ٹھیک کہا, شخصیت یا پرسنالٹی از اے کمبینیشن آف کریکٹرسٹکس, لیکن اس بات سے میں اختلاف کروں گی کہ وہ جو آپ نے کہا تنہائی میں, تو وہ شخصیت ہے. شخصیت از اے کمبینیشن آف کریکٹرسٹکس, ٹھیک ہے, جو کہ, اور یہ رول ماڈلنگ ہوتی ہے جو کہ آپ کی ڈیمانڈ ہے, اس رول کی ڈیمانڈ ہے. اوبیسلی آپ میڈیا پہ بیٹھے ہیں تو آپ نے اور پرسنالٹی شو کرنی ہے, آپ کسی محفل میں گئے ہیں یا فارمل میٹنگ میں گئے ہیں تو آپ نے اور طرح سے بیہیو کرنا ہے. گھر میں آپ آئے ہیں, بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, ریلیکس ماحول میں بیٹھے ہیں, یہ ڈیمانڈ ہے آپ کی. یعنی پروفیشنل انوائرمنٹ میں آپ نے اور طرح بیہیو کرنا ہے, جی, گھر میں اور طرح جی, دیز آل آر ڈیمانڈس آپ رول ماڈلنگ کر رہے ہیں. اور اگر آپ جیسے آپ گھر میں رہتے ہیں, بچوں سے بات کرتے ہیں, آپ باہر بھی ویسے ہی شروع کرتے ہیں تو یو ول ناٹ بی ایڈجسٹڈ, ٹھیک ہے. وہ ایگزیکٹلی پرسونا مین ماسک, ٹھیک ہے. تو آپ نے جب گیدرنگ میں جانا ہے تو آپ نے ایک ماسک, آپ نے ڈفرینٹ رول ماڈل کرنا ہے نا, تو آپ نے ماسک پہننا ہے. یعنی کہ آپ بزنس میٹنگ میں فلاں جگہ سیگمنٹس ہیں, تو آپ نے اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ اپنے اس سیگمنٹ کو باہر لے کے آنا ہے, تو دین یو ول بی اے سکسیزفل پرسن. لیکن وہ جو آپ اپنی تنہائی میں ہیں اس میں بھی آپ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو بہت ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, یا پھر یہ کہ انہی چیزوں کو لے کے آپ سوچتے ہیں اور آگے کی پلاننگ بھی کرتے ہیں. تو اٹس اے کمبینیشن. اس میں دو چیزیں بتاؤں گی, ایک ہے پرسنالٹی ٹریٹس اور دا سیکنڈ از اسٹیٹ. جو ٹریٹس ہیں, اٹ از اے کمبینیشن آف بیہیورل, کوگنیٹو اینڈ ایموشنل اسپیکٹس, جس کو بیہیورل مین انوائرمنٹ ہمیں کنٹرول کرتا ہے یا ہم انوائرمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. دس از اے ڈیبیٹ اسٹل. اب میں تھوڑا سا اس کو مزید اگر آپ مجھے اجازت دیں واضح کرنے کی, جی, میں اگر ایماندار ہوں اور میں اگر آؤٹ اسپوکن ہوں, بولڈ ہوں, بلنٹ ہوں, تو یہ میری شخصیت کا ٹریٹ ہو گیا. میں کسی بھی پرسونا کے ساتھ کسی سے ملوں گی, یہ ٹریٹ میرے اندر موجود رہے گا. ایسے ہی ہے یہ. ہاں, اگر آپ کی ویلیوز ہیں اور آپ ایماندار ہیں, آپ جھوٹ نہیں بولتے, آپ سچے ہیں, تو آپ نے کسی بھی سچویشن میں جھوٹ نہیں بولنا اور آپ نے ایمانداری. یہ تو فاؤنڈیشن آف پرسنالٹی ہوگی کہ میری شخصیت کی بنیاد ایسے ہے. بنیاد ہے. لیکن اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو وقتی حالت میں, جیسے امپلسیو بیہیویئر, ایک دم سے غصہ آ جانا, وہ وقتی حالت اس ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے. اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں مریم کہ بہت دفعہ ہمیں اپنی پرسنالٹی کے بارے میں بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی سچویشن میں کیسا بیہیو کریں گے. ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ ہم بڑے پیشنس ہیں, ہم بڑے بیہیوڈ ہیں, کوئی بندہ بھی نہیں یہ مانے گا کہ اس میں زیادہ غلطیاں ہیں. لیکن جو سچویشن ہے دیٹ ڈٹرمنس کہ آپ کس طرح بیہیو کرتے ہیں.
اچھا یہاں سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے, اکثر لوگوں نے سی وی میں لکھا ہوتا ہے ہم پریشر ہینڈل کر لیتے ہیں, لیکن جب پریشر ڈالا جاتا ہے تو کام سارے گڑبڑ ہو جاتے ہیں, بلر ہو جاتے ہیں. وہ تھیری بات کرنا, لرننگ اس میں اور پریکٹیکل لائف میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور پریکٹیکل لائف میں بھی پھر ڈفرینٹ سچویشنز میں آپ پریشر کس سچویشن میں, یعنی کون سی ایسی سچویشن ہے جس میں آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک سچویشن میں تو آپ نے ہینڈل کر دیا, میں بھی دوسرا ورک پلیس ہے اس میں ٹوٹلی ڈفرینٹ پریشرز ہوتے ہیں, تو وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ آتے ہیں. تو ان میں نیچرل کمپوننٹس, جیسے میں ایک فطرت لے کے پیدا ہوئی ہوں, ہو سکتا ہے میں سائیکالوجیکلی اسٹرانگ ہوں, ہو سکتا ہے میں سائیکالوجیکلی ویک ہوں, یا بہت سے بچوں کو نیچر نے کچھ خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو پرسنالٹی کے بارے میں تو یہ بات واضح ہوگی کہ ایک بنیاد ہے, باقی بلڈنگ اس کے اوپر بنتی ہے. جی ہم لوگوں سے جیسا مرضی رویہ رکھیں, اگر میری فطرت میں نہیں ہے بدتمیزی کرنا تو میں نہیں کر پاؤں گی. بالکل بالکل میرے مزاج کے خلاف اگر وہ چیز جائے گی تو ہم وہ نہیں کریں گے. بالکل. سائیکالوجیکلی اسٹرانگ اور ویک ہونے کا اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ ایک اسپیکٹ میں اس کی بڑی اہمیت ہے, جیسے کہ ٹریننگ, ٹھیک ہے, اور اپرچونٹی. آپ کے ٹریڈس کے اکارڈنگ آپ کو اپرچونٹیز مل رہی ہیں یا اس کے اگینسٹ مل رہی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو جو ایک اسٹیٹ میں آپ کی وہ ٹریڈس شو کرنے کا موقع مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, وہ انوائرمنٹ آپ کو بنانے کا موقع مل رہا ہے یا انوائرمنٹ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ کچھ اور ایکسٹرا کریں انسٹیڈ آف شوئنگ یور ٹریڈس. آپ ایماندار ہیں لیکن کوئی اور فیکٹر ایسا آ جاتا ہے کہ آپ ہی پستے چلے جا رہے ہیں, تو پھر آپ بھی آخر میں ایک دفعہ فیڈ اپ ہو جائیں گے کہ میں ہی سارے کام کروں, میں ہی رسپانسیبل ہوں اس ساری سچویشن کا, تو پھر آپ بھی تھوڑا سا ریورس کرنا شاید شروع کرتے ہیں. تو سچویشن, اور اب سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ 40% ہماری اوریجنل پرسنالٹی ہوتی ہے اور 60% ماحول ہمیں سکھاتا ہے. تو ٹریننگ یا ماحول ہمیں کنٹرول کرتا ہے یا ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں. کبھی کبھی ماحول ہمیں کنٹرول کرتا ہے, کبھی کبھی ہم اس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں کہ ہم ماحول کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. ماحول انسانی شخصیت پہ چھاپ چھوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, لیکن اگر شخصیت تھوڑی اسٹرانگ ہو, اس کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہو, تو کوئی اتنا خاص فرق بھی نہیں پڑتا. جیسے یعنی اگر آپ ایک چیز کی بنیاد مضبوط کر دیں تو جتنے مرضی ارتھ کو ایکس آئیں اس کو فرق نہیں پڑتا. یہ سائیکالوجی میں تو, بلکہ آپ دیکھیں کہ سائیکالوجی میں بھی اور ویسے بھی اگر انسانی فطرت میں ماں باپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ انسان کو ایز اٹ از نیچے اتار دیتا. ماں باپ یا فیملی یا خاندان کیوں بنے ہیں؟ فیملی خاندان تو چلیں بعد میں بنے ہیں, ماں باپ ماں بنی نا, تو ماں کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کا خیال رکھ سکے, اس کو ٹرین کرے, اس کا دھیان رکھے, اس کو پروان اس کے ساتھ ہی ہم آتے ہیں ثنا ارسلان صاحبہ کی طرف. اچھا ثنا, آپ یہ بتائیے کہ ہمیں, جیسے میڈم نے ماحول کی بات کی, تو ماحول کے قطع نظر فنون لطیفہ, ایستھیٹک سینس, بیوٹی, یہ انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں کیا رول پلے کرتے ہیں؟ مثلا مجھے اگر ایک خوبصورت کمرے میں رکھا جاتا ہے تو میری پرسنالٹی کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ مجھے خوبصورت آفس ملتا ہے تو پھر میں کیسے, میری پرسنالٹی اس کے اندر کیسے ورکنگ کرے گی؟ تو میری پرسنالٹی کے اوپر یہ والا ماحول کیسے اس کو ٹچ کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. First of all, I would like to say thank you for inviting me and providing me this opportunity to express my ideas on this unique topic. جہاں تک بات ہے پرسنالٹی کی, تو جیسے سر نے بھی کہا, میڈم نے بھی کہا, جو ہماری سوسائٹی ہے اس کا ایک اہم رول ہے اس میں. جس ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں, جس میں بڑے ہوئے ہیں, جو باتیں ہم نے سنی ہیں, دیکھی ہیں, وہ سب ہماری پرسنالٹی بناتے جاتے ہیں. اب یہ وہ چیز ہو گئی جو سوسائٹی نے ہمارے اوپر کہیں نہ کہیں اس کا ایفیکٹ ہمارے اوپر رہا اور ہماری پرسنالٹی بن گئی, اور دوسری سب کانشیس میں فیڈ ہوتی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری وہ چیز ہے جو ہم نے خود اپنی طرف سے کرنی ہے, ہم نے اس کی گرومنگ کے لیے ہمارا بھی ایک اہم کردار ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے جیسے بات کی, آرٹ اور ایستھیٹکس بالکل انٹر لنکڈ ہے. ٹھیک ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جو بیوٹی ہے وہ دیکھنے والے کی آنکھوں میں ہے, تو بظاہر سننے میں یہ ایک عام سا جملہ لگتا ہے, اس کا میننگ بھی پتہ نہیں ہر بندہ اپنے طریقے سے سمجھتا ہوگا, لیکن یس اٹ از. ہو سکتا ہے میں تھوڑی سی رائے یہاں پہ دوں گی, اگر خوبصورتی شخصیت کو متاثر نہ کرتی ہوتی تو قدرت اتنی رانائی بناتی نا.
ऐसा ही है, ऐसा इसका ही है, मतलब है कि इंसान का कनेक्शन है उसकी कहीं ना शख्सियत का कहीं beauty से। है। और एस्थेटिकली खूबसूरत चीजें जो होती हैं वो आपको अट्रैक्ट करती हैं। अब वो पर्सनालिटी पे किस तरह से इफेक्ट करेंगी, या जिस तरह से अगर आप किसी, जैसे आप किसी भी रूम में हैं। अच्छा सना जी साहिबा, सॉरी, मैं मुखल होने के लिए माजरत यस चाहती हूँ, यस, ब्रेक का वक्त है, जी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा, गुफ्तगू में जाने से, ब्रेक में जाने से पहले आप जो थी गुफ्तगू कर रही थी इसके ऊपर, एस्थेटिक सेंस और ब्यूटी के ऊपर, तो आप दोबारा से आगाज कीजिए अपनी जी बात। बिल्कुल। जो हमारी कुदरती चीज़ें हैं, जैसे अक्सर लोग प्लांट्स रखना पसंद करते हैं, उनके अंदर लगे हुए खूबसूरत फूल, अब वो ना सिर्फ ये कि उस जगह की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, बल्कि वो आपकी पर्सनालिटी को भी शो करते हैं कि जिसने उन चीज़ों को रखा हुआ है अपने इर्द गिर्द, वो किस हद तक नेचर के साथ लिंक्ड है, खूबसूरती को पसंद करता है। इसी तरह आप एक डीप रेड कलर के कमरे में सारा दिन और रात नहीं गुजार सकते, अच्छा, ठीक है? आपको शायद कोई बहुत वाकई सुपर नहीं से गुजार नहीं सकते, गुजार क्या आप सकते। मिसाल दे रही हैं? नहीं, मैं मिसाल, अच्छा, मेरा वाकई ख्याल है नहीं बिल्कुल गुजार आप सोच के देखिए, एक बहुत डीप रेड कलर का कमरा है हम्म। जिसमें आप दिन रात मौजूद हैं। नहीं, मे बी फॉर सम टाइम, मे बी अगर उसकी कोई खास वजह है कि आप वहाँ मौजूद हैं। उसी तरह बहुत डार्क ब्लू कलर की प्लेट्स में शायद आपको खाना खाना उतना अच्छा ना लगे। सो अच्छा, ये चीजें भी ये पर्सनालिटी चीजें, इफेक्ट हाँ। करती हैं। और डिसीजन, आपका जो डिसीजन है कलर्स के बारे में, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या आप कहीं भी एडमिशन के लिए टेस्ट देने जाते हैं, तो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो ड्रेस है, आपके चलने का अंदाज, वो हर चीज़ आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग को शो करती है। अब उसमें वो दोनों बातें आ जाती हैं जो मैंने ब्रेक से पहले कही, कि एक तो वो चीज़ होगी जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऊपर असरअंदाज होती गई, जो कि सोसाइटी में या जिस माहौल में हम रह रहे थे, या जो हमारी अपब्रिंगिंग है, उसकी वजह से जो है वो हमारे अंदर आ गई है। दूसरी चीज़ वो है जो हमने खुद उसमें शामिल की है। अब वहाँ वो फितरत की बात आ जाती है, जो आपने बहुत शुरू में की, कि फितरत जो है वो किसी भी शख्स की, यानी इननेट उसके अंदर जो चीज़ें हैं, वो कैसे जो है वो आइडेंटिफाई होंगी, या वो पर्सनालिटी की ग्रूमिंग में कैसे अपना किरदार अदा करेंगी। तो यस, जैसे कहा जाता है कि कोई आर्टिस्ट जो है वो इनबॉर्न होता है। तो दो तरह के आर्टिस्ट है ना, एक इनबॉर्न है जिनको शुरू से ही काम उस्ताद के करना बारे आता में है। भी कहा जाता है। हाँ, उस्ताद के बारे में भी ये कहा जाता है। अब inborn है। देखें, बहुत छोटे से बच्चे होंगे, इतना जबरदस्त स्केच बना लेंगे। दूसरा वो शख्स होगा जिसने बहुत मेहनत से वो काम सीखा होगा, और वो भी उसको सीख जाता है। सो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में हमारा अपना भी किरदार है, और सोसाइटी का भी किरदार है। जी, ठीक हो गया। जी सर, जी आप मेरा इसके अंदर कुछ ऐड करना चाह जी रहे थे? बिल्कुल, मेरा भी नुक्ता नज़र यही था कि शख्सियत जो है, बुनियादी तौर पर तो देखा जाए, बड़ी खूबसूरत बात की अभी इन्होंने, कि अल्लाह ताला की ज़ात खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करते हैं। हर इंसान की कोशिश होती है कि वो माशरे के अंदर अपना खूबसूरत जो किरदार है, या जो उसका चेहरा है, वो पेश करे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे मुआशरे के अंदर, शख्सियत में देखें, एक चीज़ हमें अच्छी लगती है, दूसरे को अच्छी नहीं लग रही होती। और फ़ी ज़माना देखें तो हर इंसान के जहन के अंदर मुख्तलिफ इबहाम होते हैं, अपने बारे में भी होते हैं, दूसरों के बारे में भी होते हैं। तो सबसे जो अहम आईना है वो मुआशरा है। इंसान को मुआशरे के साथ चलना होता है, सोसाइटी के साथ चलना होता है। हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है कि कोई भी शख्स है, वो अपने फ़राइज़ की बात करता है, वो हकूक़ की बात कितनी करता है, फ़राइज़ की कितनी करता है। हर बंदा ये हमारा हक है, ये हमारा हक है। तो सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि हमारे फ़राइज़ हैं, कि हम अगर अपने फ़राइज़ अदा करते जाते हैं तो वो हकूक़ खुद ही मिलते हैं। कोई हक की बात करता है जी, तो वो डिमांडिंग पर्सनालिटी, अगर कोई फराइज की बात करता है तो वो देने वाली पर्सनालिटी है। जी बिल्कुल, ये भी साइकोलॉजी का टॉपिक है। डॉक्टर साहबा इस पे ज़्यादा रोशनी डालेंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असल जो चीज़ है वो इंसान की शख्सियत का जो चेहरा है, जो उसे नज़र आता है और जिसमें उसने अपने आप को पेश करना है, वो मुआशरा है। तो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर जो मुनहसर होने वाली चीज़ है वो भी मुआशरा है। मैं चूँकि एक उस्ताद हूँ, तो मुख्तलिफ़ किस्म के तलबा होते हैं जो देखने को मिलते हैं, क्लासेस में होते हैं। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि जो थोड़े से गरीब तलबा हैं,
ان کے ہاں یہ چیزیں ہیں کہ وہ ہر طرح کے ماحول میں گل مل جاتے ہیں. جو تھوڑے سے کھاتے پیتے گھر کے بچے نظر آتے ہیں نا, ان میں کیا ہوتا ہے, وہ اپنے خول سے باہر نہیں آتے. وہ جس طرح مختار اعظمی صاحب کا ایک شعر ہے کہ چہرہ خوب سجا رکھا ہے, دل میں درد چھپا رکھا ہے, اگلا موڑ جدائی کا ہے, دل کو یہ سمجھا رکھا ہے. تو انہوں نے چہرے کے اندر, چہرے کے اوپر تو آپ کو رعنائی نظر آئے گی, لیکن دل کے اندر کیا باتیں ہیں وہ کچھ اور ہی چھپی ہوتی ہیں. تو سب سے بنیادی چیز یہ کہ مجھے یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جب بات کریں تو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ درد چھپانا کیسے ہے, درد چھپانا اگر کیسے جدائی ہے. منزل ہے اور دیکھیں معاشرے کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے, تو اپنی آپ کے ہاں آپ کی بھی چوائسیز ہوں گی, لیکن معاشرہ آپ سے کیا تقاضا کر رہا ہے, معاشرے کی ڈیمانڈ کیا ہے. تو اس ڈیمانڈ کو آپ نے اپنی جو آپ کی ذہن میں یا دماغ کے اندر آپ کے جو چل رہی ہیں باتیں یا تقاضے چل رہے ہیں, ان کو آپ نے کس طرح سے مطلب چھپا کے کنٹرول کر کے معاشرے کو, یہی اصل اسی کو قوت برداشت بھی کہتے ہیں. شاید سائیکالوجی میں اس کی کوئی اور ٹرم بھی ہو, لیکن بنیادی طور پہ جو میں سمجھاؤں شخصیت سازی میں وہ یہی ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ. اچھا, میں ذرا نفسیات سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک سوال ہے, اور وہ یہ کہ شخصیت یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ سب سے زور آور طریقے سے ہمارے مذہب نے دیا, اور کتاب بھیجی کیسے آپ نے بیہیو کرنا ہے, ایسا انسان آپ کو ہونا چاہیے معاشرے میں اور تنہائی میں. ہمارے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسسٹ کرنے کے لیے ہمارے ٹیچرز یعنی انبیاء کرام کو بھیجا کہ ان کو سکھایا جائے کہ شخصیت کیا ہوتی ہے. تو اس بارے میں ہمارے جو انبیاء نے ٹریننگ ہماری کی ہے, تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ کا ذرا سا کمبینیشن کیا ہے, یہ وضاحت کر دیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے نا, وہ چلتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جیسے میڈم نے کہا کہ گرومنگ وہ بھی آپ کی ہوتی جا رہی ہے, یا سم ٹائمز اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ میں بھی ڈیٹیریوریشن آ جاتی ہو. ٹریننگ کی جہاں آپ بات کر رہے ہیں, تو ٹریننگ کے لیے میں نے پچھلے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ماں پیدا کی, باپ پیدا کیے, فیملی بنائی, قبیلے بنائے. اس کے بعد آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے, کتابیں بھیجیں, اور کوڈ آف لائفس دیے. کوڈ آف لائف یعنی اس میں پورے اگر آپ قرآن پاک کو جیسے کہ بینگ مسلم ہم پڑھتے ہیں, یا باقی مذاہب میں بھی جس طرح سے ان کی کوڈ آف لائف بیان کیے گئے ہیں, تو انسان کی مسلسل اس کی بہتری کے لیے, اس کی ٹریننگ کے لیے یہ سارے پروسیس کیے جاتے ہیں. انسان کے جتنے اسپیکٹس ہیں, لائک سیلف کنسیپٹ ہے, جیسے بچوں کی انہوں نے بات کی, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اٹس اے پارٹ آف ٹریننگ کہ بچے کا سیلف کنسیپٹ کیا ہے. اس کا سیلف کنسیپٹ بنتا کس چیز سے ہے, وہ دو چیزوں سے بنتا. بچے, میری زیادہ تر ریسرچ بچوں پہ ہے, تو آپ بچپن میں ہی ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیل سیلف ہوتا ہے اور ایک ریئل سیلف. ریئل سیلف وہ ہے جو آپ اس انسان کا ہے, آئیڈیل سیلف وہ ہے جو کہ وہ ایک آئیڈیل بنا کے بیٹھا ہوا ہے. وہ آئیڈیل اس کے ہو گیا جو اس کی حقیقت, جو اس کی حقیقت ہے. ٹھیک ہے, آئیڈیل سیلف وہ ہے جو ٹریننگ میں یا تو اس کی والدہ یا والد یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی اس مذہب کے طور پہ, مطلب میں ایسا مسلم نہیں کہوں گی, سارے مذاہب میں ڈفرینٹ ٹیچنگز ہیں اور ساری ہی آلموسٹ سیم ٹیچنگ کرتی ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہم آتے ہیں میں ثنا کی طرف. اچھا میں ثنا, ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم اپنے مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں کہ 25-26 سال کے انتھک عرصے کے بعد ہمارے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, انہوں نے عرب کے ان لوگوں کو انسان بنایا, ان کی پرسنالٹی اچھی ڈیولپ کی جو بات پہ پانی پہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر گلے کاٹ دیتے تھے. تو کیا ٹریننگ واقعی انسان کے اندر یہ انقلاب لے آتی ہے کہ اس کی شخصیت بدل جائے مکمل طور پہ؟ بالکل. دیکھیں, اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا مطالعہ کریں اور اس سے سیکھیں, تو وہاں پر آپ کو عفو درگزر, معاف کر دینا, رحم کر دینا, وہ صادق تھے, امین تھے. اب وہ سب چیزیں, اب جیسے میں نے کہا کہ پرسنالٹی کے اوپر جو ہے وہ فیملی بھی افیکٹ کرتی ہے, آپ کی سوسائٹی بھی کرتی ہے. اگر آپ کو ہر وقت وہی سکھایا جا رہا ہے
तो आप बहुत लंबे अरसे तक वो ही करेंगे, वही करेंगे। चाहे सोसाइटी आप पे कितना ही प्रेशर डाल दे, कितना ही आप ऐसी सिचुएशन में चले जाएं कि आपको लगे कि झूठ बोल के मैं बच सकता हूँ, आप नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि आपके अपब्रिंगिंग में आपकी माँ ने, आपके वालिद साहब ने आपको ये सिखाया होगा, आपको जो है वो दीन का मुताला करवाया होगा, आपने किया होगा और आपने ये सीख लिया होगा कि मैंने ऐसा नहीं करना, बुनियाद मजबूत डाली होगी। बुनियाद मजबूत डाली होगी। अब जैसे मैंने पहले बात की, ये सोसाइटी का काम हो गया, फिर हमने खुद ग्रूमिंग की, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमने हर बंदा, जैसे डॉक्टर साहब हैं उर्दू से ताल्लुक़ है, मैडम जो है वो नफ्सियात से ताल्लुक़ है, मेरा फाइन आर्ट से ताल्लुक़ है, अब हम सब अपनी अपनी जगह जो है वो इस माहौल को या लोगों को या उनकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने में कैसे अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन ये भी तो मुशाहिदे जी, में जी। आता है, जैसी मेरी शख्सियत डेवलप हो गई सो हो गई, मुझे जी। खुद भी नहीं पता कि मुझे कहाँ पे कितनी मिकदार में रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन इकरा से तो बात शुरू होती है ना, फिर हम्म। पढ़ना है हमने और जानना है, और मजीद जब हम चीज़ों के बारे में जान जाएंगे तो शायद मजीद बेहतर अपने आप को कर सकें। मैं मिसाल दूंगी पेंटिंग्स के हवाले से, कि जो कैलीग्राफी पेंटिंग्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई मैसेज दिया जाता है। देखने वाला जब भी किसी गैलरी में पेंटिंग्स देखने जाता है तो एक तो जाहिर है जो सामने लिखी हुई आयत है, शायद उसको अरबी नहीं भी आती, तो वो उसको देखकर उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट जरूर होगा, उसकी रूह को बड़ा लतीफ लतीफ एहसास एहसास होगा। अब खूबसूरती आर्ट है, देख के। एस्थेटिक्स है, अमूमन नीचे मतलब लिखा होता है, वरना जो साइड पे आपके एक टाइटल लिखा हुआ है वो भी एक्सप्लेन करता है उस सारी बात को। फब ये अलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे, झुटलाओगे, सॉरी, अब झुटलाओगे, सॉरी। अब ये बात आपने देख ली, सुन ली, सीख ली, अब यहाँ पर आर्टिस्ट अपना किरदार अदा कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक जो डेवलपमेंट है पर्सनालिटी की, वो हमारी तो जो हो रही है और हमारा उसमें जो किरदार है वो है, हमने मजीद ये किरदार अदा करना है कि बाकियों की ग्रूमिंग में भी जो है वो जो मैं समझ पाई आपकी बात को, वो ये है कि हर फैक्टर थोड़ा थोड़ा काउंट करें, ब्यूटी भी करें, एस्थेटिक्स भी लें, रंग भी लें, और आपने अपने इवन रोजमर्रा की जो आपके लवाजमात हैं, जो बर्तन हैं, जो लिबास हैं, उन्हें भी काउंटर करें। और सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। अब हमने अब अगर हमारी पर्सनालिटी एक वक्त तक आकर डेवलप हो चुकी है, गुंजाइश हमेशा रहती है हम उसमें अपना रोल जरूर प्ले करें, ये हमारा फर्ज बनता है। हाँ, ताकि मजीद जो है वो लोग उससे सीखें। और जैसे मैंने कैलीग्राफी की बात की, क्योंकि मेरी फील्ड है तो मेरे लिए जो है वो एग्जाम्पल उसी में से होगी। तो जैसे अभी रिसेंटली एक एग्जीबिशन होने वाली है अलहमरा में, मेरी भी उसमें पेंटिंग्स हैं, और उसमें सिर्फ जो टॉपिक है वो है अलिफ लाम मीम। अब देखने वाले व्यूअर्स बहुत सारे अच्छा होंगे। डॉक्टर साहिबा, ये अलिफ लाम मीम, इसका मतलब है इनकी पर्सनालिटी टाइप ये है कि इनको कुदरत और रनाई अट्रैक्ट करती है, इस तरह से भी हम इस चीज को काउंटर कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि ये आर्टिस्ट हैं और इनका एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि इन्होंने रहना ही इन चीज़ों में है, तो ऑब्वियसली इनको वो अट्रैक्ट करेगी। मे बी अगर इनका प्रोफेशन कोई और होता और वो किसी और जगह पे होती तो मे बी उस तरह से, क्योंकि आप जो चीज़ें आप ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं ना, वो आपकी नेचर या आदत बनना शुरू हो जाती है। यानी मैं प्रोफेसर हूँ तो मुझे किताबें अट्रैक्ट करेंगी, कोई डॉक्टर है तो उसको ह्यूमन हेल्थ अट्रैक्ट करेगी, आप माहिर नफ्सियात हैं तो आपको इंसानों की शख्सियत अट्रैक्ट करेगी। एग्जैक्टली ठीक हो गया, यानी आपकी पर्सनालिटी इस तरह भी डेवलप होती है, आपका प्रोफेशन भी उसके अंदर अपना अपना रोल प्ले करता है। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि पर्सनैलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। आप बहुत सारी चीजें, एंड इट इज अ कंसिस्टेंट, लाइक जो डेवलपमेंट या ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं होता कि पर्सनैलिटी बन गई या वो रुक गई, ऐसे नहीं होता। वो पर्सनैलिटी चलती जा रही है, वो किसी कंसिस्टेंटली वो डेवलप हो रही है, वो किसी भी वक्त चेंज भी हो जाती है। और ह्यूमन बीइंग इज अ चेंज, मतलब जितनी भी अल्लाह ताला ने दुनिया में चीज़ें पैदा की हैं, ह्यूमन बीइंग जो है वो उसका बिहेवियर, उसकी चीज़ें, उसके बिलीव्स, वो चेंजेबल है, एक मोमेंट में चेंज हो जाते हैं, एक इवेंट के बाद चेंज हो जाते हैं, उसकी एक थिंकिंग से चेंज हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल है हर लगने वाले धक्के और हर मिलने वाली खुशी से इंसान की पर्सनालिटी पे इफेक्ट जरूर आता है, लेकिन फिर वही बात है कि जो आपने सीख लिया है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है, आप वही करेंगे, वो आपके काम आता है। अच्छा, सीखने का अमल जो हमारे यहाँ है ना, एक बड़ी आम सी एक कुछ हमारे पेशे बन जाते हैं, कोर्स तो लफ्ज़ ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है कि इंसान को जो चीज़ें लफ्ज़ सिखाते हैं वो लफ्ज़ों से सीखी जाती हैं, और कुछ चीज़ें इंसान को आदमियों से सीखी जाती हैं। हो गया नाज़रीन, इसके साथ प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन. अच्छा सर, एक मेरा आप तीनों से सवाल है कि हम आजकल जिस दौर में जी रहे हैं, हमारे जो उस्ताद हैं वो सिर्फ वालिदैन और दरसगाह वाले उस्ताद नहीं रह गए. हमारे पास सोशल मीडिया भी हमारा उस्ताद है और उस पे बैठने वाला हर यूट्यूबर भी हमारा उस्ताद बना हुआ है. तो इस माहौल के अंदर जब आपके ऊपर इंफॉर्मेशन की बम्बार्टमेंट है, आपकी इखलाकी इकदार जवाल पजीर हो रही है, आपकी जनरेशन कंफ्यूज जनरेशन पैदा हो रही है, किस तरह से उस्ताद वालिदैन अपना किरदार अदा कर सकते हैं पर्सनालिटी को डेवलप करने में? सबसे पहली बात ये है कि जो मकातीब हैं, जो जितने भी लिखने पढ़ने की चीज़ें हैं हमारे यहाँ बच्चों को जिस तरह एक मकतब के अंदर सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उनका ताल्लुक इन बच्चों के जहन के साथ है. तो जो जहन साजी है वो एक मुदरस कर सकता है, मुअल्लम कर सकता है, और वो अपने किरदार से कर सकता है. और ख़ास तौर पे देखा जाता है कि हम बचपन में देखा करते थे कि हमारे असातिज़ा जिस तरह से उन्होंने ड्रेसिंग की है, हमारी कोशिश होती थी हम भी वैसे ही करते थे. तो सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो सीखने की, वो असातिज़ा से सीखा जाता है. हमारे इदारों में इसका मतलब ये हुआ हम जिनसे मुतासिर होते हैं उनसे भी सीखते हैं, बिल्कुल ऐसी है. और वो फिर जिनसे हम सीखते हैं वो उस्ताद हो जाता है. वो भले आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उनसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा. अक्सर आपने लोगों से ये भी कहते हुए सुना होगा कि ये मेरे उस्ताद हैं लेकिन मैंने इनसे पढ़ा नहीं. तो सीखने का जो अमल है ना जी, वो तो सारी ज़िंदगी जारी रहता है. लेकिन जो एक तलबा के अंदर जो चीज़ मैंने देखी है कि वो जैसे ही फी ज़माना इसका एक ताल्लुक जुड़ा है अदम बर्दाश्त के साथ. बच्चों के अंदर तालीमी निज़ाम इस तरह का आजकल है कि वो सिर्फ रट्टा सिस्टम और नंबरों की एक दौड़ लगी हुई है, जिसमें वो बुनियादी जो अक़दार है ना उनसे भी वो महरूम हो गए हैं. और सीखने का मादा भी ये है कि ये चीज़ जो है हमें अगर नंबर देने में कामयाब है, हमारा स्कोर इंक्रीज़ करने में हमारे लिए मुआविन है, तो फिर तो हम उसे सीखेंगे, वरना नहीं सीखेंगे. तो जो मुआशरे के अंदर उनका एक चेहरा है, देखिए आप बच्चा पढ़ता है, नंबर अच्छे लेके जाता है, आप देखते हैं कि उसको गुफ्तगू नहीं करना आती, उसको अच्छी जॉब नहीं मिलती, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता. तो मुआशरा जो आपसे तकाजे करता है वो असातिज़ा को चाहिए कि उनको सिखाने चाहिए, और असातिज़ा को रोल मॉडल होना चाहिए. और उनको ना सिर्फ किताबी इल्म बल्कि ज़माने का भी इल्म हो कि ज़माना उनसे क्या तकाजा करता है. ठीक है मिस, वालिदैन का क्या रोल इसमें हो सकता है? वैसे सर एक मैं अपनी मुशाहिदा बताना चाहूंगी, मैंने बहुत से पीएचडी टीचर्स ऐसे देखे हैं जिनको गुफ्तगू नहीं करनी आ रही होती शागिर्द के साथ, अपना नॉलेज डिलीवर नहीं करना आ रहा होता. तो ऐसा उस्ताद पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो कोई खास रोल बहुत मुश्किल हो जाता है. देखिए पढ़ना लिखना और चीज़ है और एक अच्छा उस्ताद होना और चीज़ है. उस्ताद के अंदर जो एबिलिटी है वो मुमकिन है कि वो एक पीएचडी स्कॉलर में ना हो, यानी उस्ताद होना और चीज़ है जी. उस्ताद होना और चीज़ है और पीएचडी डॉक्टर होना और चीज़ है. ठीक हो गया. अच्छा मिस, वालिदैन का क्या रोल है? वालिदैन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. मैं कहती हूँ कि पेरेंटिंग इज़ एन आर्ट, और वालिदैन पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो अपने बच्चों की ग्रूमिंग करें, ट्रेनिंग करें, उनकी ज़िंदगी और सेहत का ख्याल रखें, उसके साथ उनकी ग्रूमिंग भी करें, उनको सिखाएं भी, ट्रेनिंग भी करें. जैसे एज अ काउंसलर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई मदर मेरे पास आती है और 14-15 साल के बच्चे को लेके वो उस वक्त उसे पता चलता है कि मेरा बच्चा तो बुरी तरह से बिहेवियर डिसरप्शन का शिकार है, या एग्रेशन में है, या वो मोबाइल को नहीं छोड़ता. तो देखें ये ओवरनाइट नहीं डेवलप होता. ठीक है, ये एक कंसिस्टेंटली आप चलता आ रहा है, एक पैटर्न आपको नजर आता है. आप बच्चे को क्वालिटी टाइम दें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. अगर आप ये समझते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है, उसको चीज़ों की समझ नहीं है, तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, ख़ास तौर पे आज के ज़माने में जबकि उसके हाथ में गैजेट है, मोबाइल है. जब हमारी ग्रूमिंग होती थी, हमारे पेरेंट्स हमें बाहर के लोगों से बचाते थे, बाहर के दुश्मन की बताते थे कि फलां की तरफ नहीं देखना, सीधा देखना है, ऐसे जाना है, ऐसे. अब आप दुश्मन आपके घर के अंदर है, आपके बाथरूम में भी है. आपका बच्चा अगर बाथरूम में है तो गैजेट उसके हाथ में है. तो आपने ज़्यादा अलर्ट रहना है, यानी कि उसको चेक नहीं करना, उसको सिखाना है हाउ टू यूज़ इट. मिस यूज़ भी बताने हैं उसको, ताकि उसे पता चले कि ये यूज़ है और ये मिस यूज़ है.
تو اور क्वालिटी टाइम देना है। क्वालिटी टाइम देने का मतलब ये है कि उसको आप उसकी चीज़ें एंजॉय करें, उसको ज़रूरत महसूस ना हो कि वो बाहर देखे, यानी उसके साथ आप पेरेंटिंग इस तरह से करें, उसका फ्रेंड ना बने। ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेकिन अपने हमें बच्चों के साथ पेरेंटिंग भी तो दोस्ती। भी सीखने की जरूरत है ना। मैं बहुत से ऐसे वालिदैन को देखती हूँ जिनके साथ अपने बहुत से पर्सनालिटी इश्यूज होते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस का लो होना, बहुत से बिहेवियर इश्यूज होते हैं, जैसे शॉर्ट टेम्पर होना। तो जब आपकी दरसगाह ही में खराबी होगी तो आप प्रोडक्ट कैसे अच्छी तैयार करोगे? यानी मेरी शख्सियत खराब है तो मैं ये कैसे तवक्का करूं कि जो मेरे मुखातिब हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, उनकी शख्सियत बड़ी अच्छी डेवलप हो जाएगी? लेकिन अल्टीमेटली देखिए, जिम्मेदारी तो अगर आप, अल्लाह ताला ने आपको माँ या बाप बनाया तो जिम्मेदारी तो आप पे फॉल करती है ना कि आप अपने आप को भी ग्रूम करें और फिर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट भी करें और रोज़ाना करें। ऐसे नहीं होता कि आप एक दिन बहुत उसमें उनके साथ अच्छी तरह से खेल लें, उनको कहानियाँ भी सुना दें और अगले 4 दिन नेगलेक्ट कर दें। आप उनको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दें, खेलने भी दें, उनको एंजॉय भी करने दें, उनको नमाजें भी पढ़ाएं, उनको मतलब एक तरबियत करें, लेकिन सारा कुछ करवाएं, लेकिन उनको उनके ऊपर नजर रखें। ठीक हो गया। जी। अच्छा, मैं सना पर्सनालिटी को निखारना, खूबसूरत बनाना और इसको ग्रूम करना, मैं अगर ये चाहूँ कि मेरी शख्सियत आपको मुतासर करे, क्या लवाजमात दरकार है मुझे? पहले तो मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगी जो चल जी। रही है, और डेफिनेटली आपका क्वेश्चन भी उसके साथ ही लिंक्ड है, तो दोनों इकट्ठे ही एड्रेस हो जाएंगे। असातिज़ा का और वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए, आपने जो सवाल किया, किसी की भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें जो भी हमारा बच्चा है या स्टूडेंट है, उसकी पर्सनालिटी, उसकी जो शख्सियत बन चुकी है ऑलरेडी, उसके मुताबिक चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई अगर इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, अब आप हम हर बच्चे से ये डिमांड नहीं कर सकते कि वो हमारी चीज़ को उसी तरह रिस्पॉन्स करे। समटाइम्स कुछ बच्चे क्लास में बात को नहीं समझ पा रहे होते, बैक बेंचर होते हैं, छुप जाते हैं, तो क्या हमने उनको हमेशा छुपे रहने देना है? और जो आगे बैठे हैं और वो बहुत समझ रहे हैं, चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, सिर्फ उनको तो नहीं पढ़ाना। तो ये चीज़ें पर्सनालिटी डेवलप करने में अहम किरदार अदा करती हैं कि आप उनके ऊपर भी जिम्मेदारी डालें, जो पीछे बैठे हैं, जो बात नहीं कर रहे, उनको बात करने का मौका दें, और अगर वो सही बात नहीं भी कर पा रहे तो उनको बहुत प्यार, मोहब्बत और तवज्जो के साथ हम अपनी बात समझा सकते हैं, और उनकी गलती को ऐसे उन्हें बता सकते हैं कि उन्हें महसूस भी ना हो कि उनकी गलती थी। तो मे बी नेक्स्ट टाइम वो भी बाकी बच्चों की तरह जो है वो पार्ट ऑफ द डिस्कशन हो। बिल्कुल ठीक हो गया। अदरवाइज ऐसा नहीं होता। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई एक पैकेज बता दें, शॉर्ट सा पैकेज। शॉर्ट पैकेज के कैसी होनी चाहिए कैसे हो सकती है पर्सनालिटी? डेवलप पर्सनालिटी? देखिए, सबसे पहले तो जो है वो आप ज्ञानी सी बात लगेगी आपको, आप नेकी की राह पे चलना शुरू करें, सीधे की सीधी आपकी सारी पर्सनालिटी खुद ही सेट हो जाएगी। अपना पैकेज किबला के बजाय दुरुस्त मैं करें, एक लफ्ज में जो है वो बात को करूंगी, अपना किबला दुरुस्त अपना करें। किबला हम सबको अच्छा दुरुस्त मिस, रखना आप चाहिए। क्या पैकेज डिसाइड हाँ। करती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का? हमें अपनी मदद और सोशल सपोर्ट दोनों को देखना है। अपनी मदद खुद करनी है, जहाँ देखना है कि मेरी वैल्यूज़ एंडेंजर्ड हैं, तो हमें अपनी वैल्यूज़ को बचाना चाहिए, हमें अपने आप को बचाना चाहिए, अपने सेल्फ को बचाना चाहिए। एक वक्ती फ़ायदे के लिए अगर हम झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं या अपने फ़र्ज़ को नेगलेक्ट करते हैं, तो वो आपकी शख्सियत को तबाह ही करता है। वक्ती फ़ायदा हो जाता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसका नुकसान होता है। लॉन्ग टर्म अपनी शख्सियत को डेवलप करें, जी, अपनी जिम्मेदारी खुद कबूल करें। जिम्मेदारी कबूल करें। ठीक हो गया। सर, आप क्या डिसाइड करते हैं? कुछ चंद टिप्स। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, और ये सवाल तो बड़ा कलीदी सवाल है आज का। मेरा ख्याल है कि इंसान एक तो किताब से दूर हो गया है, और इसका सारा जो दर्स है, सबक है, वो किताबों में मौजूद है। आप पढ़ सकते हैं, दीनी कुतुब भी हैं उसमें, और लिटरेरी किताबें भी हैं जो इंसान की इस्लाह कर सकती हैं। यानी किताबों से तो रहनुमाई लें। इंसान गैजेट से मुंसलिक हो गया है, और किताबों में लिखे हुए हैं, ठीक हो और गया। मुसन्निफीन ने अपनी ज़िंदगी के तजर्बात लिखे हैं। हम हो गया। मुख्तलिफ लोगों की स्वान उम्रियाँ आप बीतियाँ पढ़ते हैं, तो ठीक हो उससे गया। हम ये नतीजा हासिल कर सकते हैं कि किस तरह से अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक हो शख्सियत को गया सर, कैसे बहुत निखारना है। शुक्रिया मिस आपका, मिस सना, मिस फौजिया और मुजाहिद साहब, आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, शख्सियत का जो मौजू है, इसको ऊपर अल्लाह ताला ने हमें मुखातिब करके और अपनी आफाकी किताब में हमें इसकी टिप्स बता के हमारे ऊपर एक एहसान का मामला फरमाया है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सबसे पहले बालिग होने के बाद, जिस तरह हम अपनी ज़हनी सेहत, खुराक की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, हम अपनी शख्सियत की और शख्सियत को निखारने की जो जिम्मेदारी है उसे भी कबूल करें।
اور جو والدین ہیں وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کی شخصیت اچھی ڈیولپ ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی شخصیت پہ محنت کریں، کیونکہ بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر اچھی شخصیت، متاثر کن شخصیت، کوئی ایک بھی تخلیق کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا کوئی ایک بھی بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین کریں ہم اپنے گھروں اور معاشروں کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس پروگرام سے مریم مصدق کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔